الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو نعمتیں عطا کی ہیں. اگر ہم ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لیں گے تو دنیا و آخرت میں ہم فلاح پائیں گے. دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تندرستی عطا کی اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فراغت عطا کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تندرستی چھن جائے اور دوسری نعمت کہ ہم خالی ہیں، فارغ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے کہ پھر اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ہمیں نہ ملے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہ ہو، روزہ رکھنے کے لیے ہمیں وقت نہ ملے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں نعمتیں ہم سے چھن جائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جائیں، ہمارے ہاتھوں میں سے چلی جائیں اور پھر آدمی افسوس کرتا رہے اور پھر آدمی پچھتاتا رہے اور پھر وہ یہ کہتا رہے کہ اگر میرے پاس یہ چیزیں ہوتی تو میں قدر کر لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شباب کا قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھ لو. بڑھاپا آنے سے پہلے یعنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کر لو، جوانی میں اللہ کو منا لو، جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر لو. جوانی کے اندر انسان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے،
इबादत का मौका गवा दिया, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बात क्या फरमाई, शबाब का कब्र हरामे, जवानी को गनीमत समझ लो बुढ़ापा आने से पहले पहले। दूसरी चीज क्या फरमाई, वसीहत का कब्र सकामे, तंदुरुस्ती को गनीमत समझ लो बीमारी आने से पहले पहले। अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, अल्लाह ने जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं, ताकत है, तंदुरुस्ती है। इस तंदुरुस्ती को अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करो, इस ताकत को अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करो, इस ताकत को अल्लाह को मनाने के लिए इस्तेमाल करो, इस ताकत का इस्तेमाल अल्लाह को राजी करने के लिए करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि जिसकी वजह से इंसान नमाज पढ़ने के काबिल भी ना रहे, इंसान कुरान की तिलावत करने के काबिल भी ना रहे। कितने भाई ऐसे हैं, ऐसी बीमारी लग जाती है, माचे से उठना, यानी अब वो उठेगा तो कब्र में ही पहुंचेगा, उससे पहले माचे से उठना उसके लिए लामुहाल है। कोई लकवे की बीमारी लग गई, तंदुरुस्ती है, पैरों में लकवा आ गया, हाथों में लकवा आ गया, कोई ऐसी बीमारी लग गई, अब माचे पे पड़ गया, कई साल गुजर गए, अब माचे से कब्र में तो उतारा जाएगा लेकिन उसको सेहत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बीमारी लगने से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझ लो, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझ लो, उस तंदुरुस्ती में इबादत कर लो। आदमी जब माचे पे पड़ जाता है, आदमी जब बीमार हो जाता है, बीमारियां उसको घेर लेती हैं, अब तमन्ना करता है काश में सही सालिम होता, काश में तंदुरुस्त होता तो मस्जिद में जाकर सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता, मैं कुरान की तिलावत करता, लेकिन क्या करूं मैं तो माचे पे पड़ गया। अरे अल्लाह ने जिस वक्त तंदुरुस्ती अता की थी, अल्लाह ने जिस वक्त सेहत अता की थी, उस वक्त तो उस सेहत को बर्बाद कर दिया, उस वक्त तो उस तंदुरुस्ती को बर्बाद कर दिया, और अब बीमारी लग गई, अब कहता है कि अगर सेहत होती तो मैं अल्लाह की इबादत करता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहत को गनीमत समझ लो, तंदुरुस्ती को गनीमत समझ लो बीमारी आने से पहले पहले। अभी हम सही सालिम हैं, अल्लाह ने जिसमें ताकत दी है, क्या मालूम अचानक कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि हम मस्जिद तक ना आ सके, अचानक कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि हम नमाज ना पढ़ सके, अचानक कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि हम कुरान की तिलावत ना कर सके, अचानक ऐसी कोई बीमारी लग जाए हमारी जुबान बंद हो जाए, हम बोल ना सके, अल्लाह का जिक्र ना कर सके। इसलिए फरमाया, वसीहत का कब्ल सकामे, बीमारी तंदुरुस्ती को गनीमत समझ लो बीमारी आने से पहले पहले। तंदुरुस्ती में अल्लाह की इबादत कर लो, तंदुरुस्ती में आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा कर लो, तंदुरुस्ती में अपने रब को मना लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि फिर इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे और अल्लाह की इबादत ना कर सके। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वसीहत का कब्ल सकामे, तंदुरुस्ती को गनीमत समझ लो बीमारी आने से पहले पहले। तीसरी चीज क्या इरशाद फरमाई, वो फराग कब्ल शुगुलिक, वो फराग कब्ल शुगुलिक, फुर्सत को गनीमत समझ लो मशगूली आने से पहले पहले। अल्लाह ने अभी हमारे लिए टाइम दिया है, हमारे पास फुर्सत है, कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसे काम में फंस जाए, किसी ऐसे मामले में फंस जाए कि फिर ना हमें पता रहे कि असर का वक्त कब हुआ, ज़ोहर का वक्त कब हुआ, जुमा कब आया और कब चला गया, फजर का वक्त कब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे धंधे में फंस जाए, ऐसे काम में फंस जाए कि फिर मस्जिद में आने के लिए हमारे पास टाइम ना हो, अल्लाह का नाम लेने के लिए हमारे पास टाइम ना हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फराग कब्ल शुगुलिक, फुर्सत को गनीमत समझ लो मशगूली आने से पहले पहले।
میں حاضر ہوتے ہیں، ادھر آفس میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ نے ایسے کاموں میں پھنسا دیا، جس وقت ٹائم تھا اس وقت تو اللہ کی عبادت کی نہیں، اور اب مشغول ہو گیا، اب کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اللہ کی عبادت کر لیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور فرصت کو غنیمت سمجھ لو، فرصت کو غنیمت سمجھ لو، مشغولی آنے سے پہلے چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری کو غنیمت سمجھ لو، فقیری آنے سے پہلے۔ اللہ نے ابھی ہمارے لیے مال دیا ہے، ہمارے پاس کتنا مال ہے کہ ہم آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر اپنے لیے جنت میں محل تیار کر سکتے ہیں، مسجد اور مدارس میں خرچ کر کے، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غریبی آ جائے، غریبی آنے کے بعد انسان کہنے لگے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مسجد میں دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مدرسے میں دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی غریبوں اور یتیموں میں خرچ کرتا۔ جس وقت مال تھا اس وقت تو خرچ نہیں کیا، جب فقیری اور غریبی آ گئی اس وقت تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری کو غنیمت سمجھ لو، مالداری کو غنیمت سمجھ لو، فقیری آنے سے پہلے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کر لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے جنت میں محل تیار کر لو۔ آج ہمارے پاس مال ہے، اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگا جائے، اللہ کے نام پر اگر کوئی سوال کرے، مسجد کے لیے اگر کوئی سوال کرے، مدرسے کے لیے اگر کوئی سوال کرے، کوئی غریب یتیم مسکین ہمارے سامنے آ جائے، ہم بغلے چھانتے ہیں اور نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے 10 روپے ہماری جیب سے نہیں نکلتے۔ کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا، انسان جب قبر میں جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ کاش میں اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا تو آج رسوائی کا سامنا نہیں پڑتا۔ ارے دکھلانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، مسجد میں 10 روپے دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، مدرسے کے لیے اگر کوئی سوال کر دے تو انسان بغلے چھانتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں میرے سامنے سوال کر رہا ہے۔ اور اگر ابھی کہیں کوئی دکھلانے کا موقع آ جائے، کہیں میچ چل رہا ہو، وہاں نام و نمود کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دے گا، اور کہیں اگر اپنا نام روشن کرنا ہو وہاں ہزاروں روپے آدمی خرچ کر دے گا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے اس کے پاس 1 روپے نہیں ہے۔ مت دو اللہ کے نام پہ، مال تو یہ لگنے والا ہے، اگر غریبوں کو نہیں دو گے، یتیموں کو نہیں دو گے، مسجد اور مدارس میں نہیں دو گے، غریبوں اور یتیموں کی مدد نہیں کرو گے تو پولیس تھانے میں یہ مال جائے گا، وکیلوں کے پاس یہ مال جائے گا، ججوں کے پاس یہ مال جائے گا، پولیس والوں کو رشوت دینی پڑے گی، ڈاکٹروں کو پاس یہ مال جائے گا، اللہ کہیں نہ کہیں اس مال کو نکلوا دیں گے، یہ مال رکنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان اس مال کی زکات ادا کر دے، اگر صدقہ خیرات کرتا رہے، اللہ ہر شر سے ہر پریشانی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بندہ صدقہ کرتا رہتا ہے، اگر آسمان سے کوئی بلا اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، اللہ اس صدقے کی برکت سے اس بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی کنجوسی کرتا ہے، اللہ کے نام پہ 1 روٹی نہیں دیتا، اللہ کے نام پہ 1 روپے خرچ نہیں کرتا، پھر وہ 500 اور 1000 روپے چپ چاپ ڈاکٹر کو دے کر آ جاتا
रुपए कहीं ना कहीं से ला के उसको देगा। कहीं ना कहीं किसी केस में फंस गया, कोई झगड़ा हो गया, वकील ने मांगा कि 50,000 रुपए चाहिए, केस तेरे हक में हो जाएगा, 50,000 वो कहीं ना कहीं से ला कर देगा। पुलिस वालों ने मांगा मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा वो कहीं ना कहीं से ला कर देगा। अगर अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं किया तो फला जगह पे खर्च तो होगा ही। इसलिए अक्लमंद और होशियार आदमी वो है जो मालदारी को गनीमत समझ ले। फकीरी आने से पहले गनीमत का मतलब यही है कि अल्लाह ने माल दिया है, अभी हम मदारिस में भी मदद कर सकते हैं, यतीमों की भी मदद कर सकते हैं, मसाजिद में भी खर्च कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माल हमारे हाथों से छिन जाए, उस वक्त हम तमन्ना करें काश मेरे पास माल होता तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। जिस वक्त माल था उस वक्त खर्च नहीं किया, अब माल कहीं दूसरी जगह चला गया, अब अफसोस और तमन्ना करता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वबिना का क़ब्ल फ़क़र, मालदारी को गनीमत समझ लो। फकीरी आने से पहले आदमी ये ना सोचे कि मेरे पास तो माल है, मेरी तो कई नस्ल कई पीढ़ियों तक ये माल खत्म नहीं होगा। अगर माल आने के बाद जरा भी तकब्बुर आ गया, अगर माल आने के बाद जरा भी सीना चौड़ा हो गया, अगर माल आने के बाद जरा भी घमंड आ गया, अगर माल आने के बाद जरा भी अकड़ पैदा हो गई, अल्लाह उस अकड़ को मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगाते। अल्लाह उस तकब्बुर को, उस घमंड को चूर चूर करने में जरा भी देर नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म हो जाए तो अल्लाह चाहे तो आसमान से जमीन पर पटक कर मारते हैं, और अल्लाह चाहे तो एक गरीब को आसमान पर बिठा देते हैं, तख्त शाही पर बिठा देते हैं। ये सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। इसलिए अगर माल आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, गरीबी आए तो सब्र करें। ये दोनों चीजें अगर इंसान अपने साथ रखे, गरीबी आने पर सब्र करे, मालदारी होने पर शुक्र अदा करे, अल्लाह माल में इजाफा करेंगे। अल्लाह सब्र करेगा तो गरीबी को दूर करेंगे। अगर माल आने के बाद अकड़ पैदा हो गई, फिर वो अकड़ फिर खत्म हो जाती है। अल्लाह चंद लम्हों के अंदर उस माल को उससे छीन कर उसको दर दर का भिखारी बना देते हैं, उसको दर दर का लगाकर बना देते हैं, वो एक एक रुपए का मोहताज हो जाता है। इसलिए फरमाया वगिना का क़ब्ल फ़क़र, मालदारी को गनीमत समझ लो। फकीरी आने से पहले पांचवी चीज वो हयाती का क़ब्ल मौतिक, जिंदगी को गनीमत समझ लो मौत आने से पहले। अल्लाह ने ये जिंदगी हमें अता की है। जवान ये ना सोचे कि मैं तो बूढ़ा होकर मरूंगा, बच्चा ये ना सोचे कि मैं जवान होकर मरूंगा, 70 साल का ये ना सोचे कि मैं 80 तक पहुंचूंगा, 80 का ये ना सोचे कि मैं 90 को पार करूंगा। नहीं नहीं, ये इंसान का धोखा है। कहीं ऐसा भी हो जाता है कि दादा बैठा हुआ है और पोते का जनाजा घर से निकल रहा है। कहीं ऐसा भी हो जाता है कि पोता बैठा हुआ है और दादा घर से निकल रहा है। कहीं ऐसा भी होता है कि अब बेटा बैठा हुआ है और बाप का जनाजा घर से निकल रहा है। इसलिए मौत की कोई तरतीब नहीं है। वो जवान को भी आ सकती है, वो बूढ़े को भी आ सकती है, वो बच्चे को भी आ सकती है, वो पैदा होते ही भी आ सकती है, और वो ऐन शबाब ऐन जवानी के मौके पर भी आ सकती है। अरे और तो दूर की बात, आदमी शादी के लिए सहरा बांधता है, मौत उस वक्त भी आ सकती है। मौत ये नहीं देखेगी कि नई नवेली दुल्हन को लेने जा रहा है, चलो 2-4 दिन तो इसको दुल्हन के पास रहने दे। मौत इतना भी इंतजार नहीं करती। मौत जवानी में भी आ सकती है, मौत बुढ़ापे में भी आ सकती है, मौत बचपन में भी आ सकती है, मौत ऐन शादी के वक्त भी आ सकती है, घर में नाच गाना हो रहा हो, मौत उस वक्त भी आ सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हयाती का क़ब्ल मौतिक, जिंदगी को गनीमत समझ लो मौत आने से पहले। ये मत सोचो मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे हमने
آدمی کا سوچتا ہے ابھی ابھی تو 5 منٹ پہلے میرے پاس بیٹھا تھا، ابھی ابھی کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے، جوان کبھی دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو جوان ہوں، بڑھاپے میں موت آئے گی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ جو بھی سانس ہمیں مل رہا ہے، جو بھی دن ہمیں مل رہا ہے، اس دن اور سانس کو غنیمت سمجھ لو۔ اس کو اللہ کی عبادت میں لگا لو، اللہ کو منانے میں لگاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے میں لگاؤ۔ موت کا بلاوا کسی لمحہ اور کسی آن بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور وہ حیات کا قبل موت اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر ان چیزوں کی قدر کریں گے اور ان سے پہلے آخرت کے لیے توشہ اور ذخیرہ جمع کر لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر غفلت کے اندر زندگی گزاری تو دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.